بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلستان سعدی۔ آج گلستان سعدی کی چوتھی حکایت کا 5واں اقتباس ہم سیکھیں گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک داستان کے اندر بہت سی عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں کر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ دراصل شاعر اخلاق اور ادیب اخلاق ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی اعلیٰ پائے کی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ قدم قدم پہ وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، مورل لیسن دیتے ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو حکایت جاری ہے، پہلے میں اس کا پس منظر بیان کر چکا ہوں۔ مختصر سمری یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ پناہ گزین تھا۔ مشکل راستہ تھا، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہ قافلوں کو لوٹتے اور وہاں جا چھپتے۔ ارد گرد کے لوگ اور خود حکومت وقت بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مشورہ کر کے ان کو نت ڈالنا چاہی کہ اس کو آخر قابو کیسے کیا جائے۔ ساری پولیس اور فوج بے بس ہے، تو بادشاہ نے وزیروں کے مشورے سے طے کیا کہ ہم ایک ماہر جاسوس متعین کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جتھا ہوگا جو جنگ کا ماہر ہو۔ گئے، جب یہ چور اور ڈاکو لوٹ کر واپس آتے ہیں، سامان رکھا، اور تھکان کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے سارے ڈاکو سو گئے۔ ادھر جاسوسوں نے بتا دیا اپنے جتھے کو کہ اب وہ سو چکے، غافل ہو گئے ہیں۔ اس جتھے نے ان پر حملہ کیا، ان کو مارا، قید کیا، لوٹا ہوا مال قبضے میں لے کر بادشاہ کے دربار میں آئے۔ سارے ڈاکوؤں کو سزا دی، قتل کیا، لیکن ایک نوجوان جو ابھی جس کا شباب شروع ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا وزیروں کے مشورے سے۔ اب اس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اس بچے کو بچانا چاہتے ہیں وزراء۔ کیوں بچانا چاہتے ہیں، یہ آج کے اقتباس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی خواندگی ہوگی، ہم اس کو پڑھیں گے، ریڈنگ ہوگی اس کی، تاکہ تلفظ واضح ہو جائے، اور کوشش کروں گا کہ فارسی لہجے میں ہی آپ کو سناؤں، اگرچہ میں لہجے پر عبور نہیں رکھتا، کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی، چینل سنتا رہتا ہوں اہل فارس کے، تاکہ میں وہ لہجہ اور اس کا جو پروننسیشن ہے وہ سیکھ سکوں۔ بہرحال سیکھنے اور سکھانے کا چینل ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آگے سکھا رہا ہوں، آپ بھی سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ ضرور دیں، اور کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، کیونکہ آپ کی شرکت سے یہ سلسلہ بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے اور زیادہ دلچسپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس میں سے ہم گرامر کی کچھ چیزیں بھی لیں گے تاکہ ہمیں خود معلوم ہو کہ یہ ترجمہ ہم اس کا کیوں کر رہے ہیں۔ وزیر این سخن بشنید، طعن و کرہن پسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دم ملکه فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت آن بدن تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوب خردمندان گیرد که هنوز طفل است و صفت بغی و عناد در نهاد او متمکن نشد. و در خبر است كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. با بدن، اب یہ شعر ہے، با بدن یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد، سگی اصحاب کهف روزی چند، پای نیکان گرفت و مردم شد۔ تو یہ اس کی خواندگی ہوگی۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وزیر این سخن بشنید، وزیر نے بادشاہ کی یہ بات سنی، طعن و کرہن پسندید، اور چاروں ناچار اس کو پسند کیا، و بر حسن رای ملک آفرین خواند، اور بادشاہ کی رائے کی خوبصورتی پر اس کو بلے بلے کہا، شاباش کہی، آفرین کہا، و گفت اور عرض کیا، آنچہ خداوند فرمود، جو کچھ آقا نے فرمایا ہے، دام ملک ہو، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اللہ اس کی مملکت کو دائمی رکھے، کہ اگر در عین حقیقت ہے،
आइन हकीकत है, ये बिल्कुल सच है जो बादशाह सलामत फरमा रहे हैं कि हम इस बच्चे की जितनी मर्ज़ी तरबियत कर लें ये ठीक नहीं होगा। कि अगर दर सोहबती आन बदन तरबियत याफ्ती, वज़ीर फिर भी दोहराते हैं अपने मुतालबे को और दलील भी देते हैं कि अगर दर सोहबती आन बदन, अगर ये उन बुरे लोगों की सोहबत में तरबियत याफ्ती, पले बड़े तरबियत पाए, तबीयत ईशान गिरफ्ती, तो उनकी तबीयत और मिजाज को लेगा। व यकी अज़ ईशान शुदी, और उन्हीं में से एक हो जाएगा। अज़ ईशान उनमें से, यकी एक, शुदी तू हो जाएगा। कि अगर तू उनकी सोहबत में रहेगा तो उन्हीं में से एक हो जाएगा और उनके मिजाज को पालेगा। अम्मा बंदो उम्मीदवार है, लेकिन ये बंदा नाचीज़ इस बात की उम्मीद रखता है, उम्मीदवार है कि दर सोहबती सोलिहान तरबियत पजीरत, कि ये जो बच्चा है चोरों का, डाकुओं का, ये साले लोगों की सोहबत में तरबियत पाएगा। व खुए खिरदमंदान गिरैद, और अक्लमंदों की खूबियाँ लेगा, उनकी आदतें हासिल करेगा। कि हुनूस तिफल ऐस, क्योंकि अभी ये बच्चा है, हुनूस मैंने अभी, तिफल ऐस ये बच्चा है। व सिफ़त बग़यो इनाद, और बगावत व दुश्मनी की सिफत, आदत, दर निहाद उ मुतमक्किन नशुद, उसकी निहाद में, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में जगह नहीं पा सकी, अभी पैदा नहीं हुई, पुख्ता नहीं हुई, अभी ये कच्चा है उम्र का। तो इसमें तब्दीली की जा सकती है अगर हम इसकी तालीम व तरबियत का और आदाब व अखलाक का बेहतरीन बंदोबस्त करें। आगे वो हदीस को दलील बनाता है। वह दर ख़बर ऐस, और हदीस शरीफ में है, हदीस को फ़ारसी में ख़बर कहते हैं। हदीस का माना यह बात या ख़बर है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा, कि हर बच्चा पैदा होता है एक फ़ितरत पर, एक ख़ास फ़ितरत उसकी जो है, यानी फ़ितरत इस्लाम। एक हदीस में है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा होता है, पैदाइशी मुसलमान होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिह, फिर उसके वालिदैन, अबवा माँ और बाप, युहव्विदानिह उसको यहूदी बना देते हैं अगर यहूदियों वाला माहौल होगा घर में। वयुनस्सिरानिह, या ईसाई बना देते हैं। वयुमज्जिसानिह, या उसको मजूसी बना देते हैं, आतिश परस्त बना देते हैं। आगे एक शेर के अंदाज में यही बात शेख सादी फरमाते हैं दलील के तौर पे। बाबदान योर गश्त हम सरे लूत, बुरों के साथ मददगार हो गई। यार गश्त, यार कहते हैं मददगार को, साथी बन गई, बुरों की साथी बन गई, बुरों की मददगार बन गई। हमसर लूत, लूत अलैहिस्सलाम की हमसर मुराद बीवी, अहलिया, उनकी जीवन साथी जो हैं वो बुरों की हमदर्द और उनकी यार बन गई। ख़ानदान नबूवतश गुमशुद, उसने उसकी नबूवत के ख़ानदान को गुम कर दिया। वो हालांकि नबी की बीवी थी लेकिन बुरों की महफ़िल ने उनको बुरा ही रखा और उसने नबूवत की बाबरकत फैमिली को खो दिया। सगे असहाबे कहफ रूज़ी चंद, उसके मुकाबले में असहाबे कहफ का कुत्ता रूज़ी चंद दिन पई नेकों घरे, नेक लोगों के साथ रहा, नेक लोगों के पीछे चला। वह मर्दम शुद्ध, और वो मर्द बन गया। मुराद है उसका ज़िक्र कुरान में इस तरह आया है जैसे बड़ा नेक मर्द हो। आप सूरह कहफ पढ़ें तो कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीद, कि उनका कुत्ता गार की दहलीज़ पर बैठा हुआ था, पाँव फैलाए, बाजू फैलाए, और फिर यक़ूलून खम्सतुम व सादिसुहुम कल्बुहुम व यक़ूलून सबअतुम व थामिनुहुम कल्बुहुम, बार बार कुत्ते का तज़किरा आता है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह उन नेक लोगों के साथ आने वाले कुत्ते का भी कुरान में ज़िक्र किया है। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसी महफ़िल तैसी आदात होती हैं। तो उम्मीद है कि ये जो बच्चा डाकुओं का है, अगरचे हम उसको अगर अच्छा माहौल देंगे तो वो अच्छा बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है इंशाअल्लाह अगले इक़्तिबास में हम सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं इसकी ग्रामर आपको सिखाऊंगा ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए
اور اگر کوئی مشورہ ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ملے گا اور آپ کے مشورے پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔